Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإمة الأربعة واليتيسة إنسان أنفع وسوله وفرعه كإنسان غير وسوله وفرعه عبد الحداد وسني أبو حميد الغزالي وشاجر البغدادي سي أحمد الرفاعي سي يوسف النبهاني سي ابن عربي سي جلال الدين رومي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويحيي درجاتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى خضر ابن عبد السلام المسيسي ولا خضر كي شيخ أبو حسن السزيني ولا خضر أبو أبس المرسل ابن عطاء الإسكندري ولا خضر شيخ متولي أشعر أبويا السيد محمد النبي المالكي أيته بأحماسي وشاقي وربي روحي شيخ محمد يؤدي السني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرتي كي شيخنا خالد المغرب كي هاشم أشعري كي هو جيوه حسب الله كي مصري سمسوري وإلى هذه كي يسر حيد كي سحل محفوظ وإلى هذه كي حجي عبد الرحمن وحيد كي حجي ميمون زغير كي تيفر ما وردي قدس الله سرهم ونورده ويعلي درجاتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم لآبائنا ولأمهاتنا وجداتنا وجداتنا معلمين وأستاذنا نخص والدينا ووالديكم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب وكشف لي كل الكروب وكفي آذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشه الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. إياك نعبد غير المغضوب عليهم. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك والنبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah menghadirkan Allah senantiasa di dalam hati kita. Istiqomah di dalam menyandarkan hati ini senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan setiap urusan yang kita jalani ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyah
wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian Al-Hikam sampai pada kalam hikmah yang ke-26. Al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa anwarihi fid darain amin Allahumma amin. Ma taraka minal jahli syai'an, tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Man arada ayyuhdisa fil waqti, siapa orang yang menghendaki untuk mengubah dalam waktu, ghairu ma adharahu Allahu fihi, selain apa yang Allah mewujudkannya di dalam waktu itu. Ini adalah kalam hikmah yang penting untuk kita simak, karena ini terkait dengan keseharian kita. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari berkehendak kepada kita. Setiap saat bahkan berkehendak kepada kita. Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi syan. Jadi setiap hari, setiap waktu Allah punya kehendak kepada kita. Dan selalu kita yakini, mungkin kita juga setiap hari punya rencana, punya kehendak, punya keinginan, punya target. Tetapi ketahuilah, Allah juga punya kehendak. Allah juga punya target. Dan selalu diyakini bahwa apa yang direncanakan oleh Allah, itulah yang akan terjadi kepada kita. Sebagaimana yang sudah saya ulang-ulang, ana urid, huwa yurid, Allah yurid, wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya kehendak, orang lain dia punya kehendak, dan Allah juga punya keinginan. Dan yang bisa dan memiliki kekuatan untuk melaksanakan dan mengeksekusi apa yang diinginkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'al ini, fa'al itu adalah disebut dengan mubalaghah. Jadi benar-benar Allah yang hanya bisa melaksanakan apa yang dikehendaki. Maka ketika kita punya rencana-rencana yang terbaik, selalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti ketika apa yang terjadi itu tidak sejalan dengan apa yang kita kehendaki, kita akan senantiasa belajar berserah diri kepada Allah. Ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin sekali bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti itu yang terbaik buat kita. Selalu kita pahami kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kita sebagai orang tua kadang punya rencana-rencana yang terbaik buat anak kita. Tapi tak jarang anak kita juga punya rencana yang kadang-kadang berselisih antara kita dengan rencana anak kita. Dan yang kemudian yang terjadi tak jarang adalah rencana anak kita. Karena memang passionnya dia, kesukaannya dia, kecondongan dia di situ. Itu kita. Tetapi Allah tidak. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Yang berlaku itu, yang terlaksana itu adalah keinginan Allah. Jika kemudian yang terjadi itu keinginan kita, oh kebetulan itu keinginan kita sejalan dengan keinginan Allah. Nah, kemudian ada orang, kita ini semua ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peran masing-masing. Kita tidak boleh iri dengan peran orang lain.
Karena setiap orang diberi peran, diberi kedudukan, diberi profesi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menetapkan adalah Allah. Mungkin ada orang yang dulu tidak pernah bercita-cita menjadi, misalnya menjadi seorang TNI misalnya, enggak pernah punya pikiran, tapi kemudian di saat dia harus berkarir, dimudahkan jalannya menuju sana. Itu artinya memang Allah menetapkan dia dalam profesi tersebut. Ada sebagian orang ya yang kemudian merasa nyaman menjadi petani. Ada banyak tawaran-tawaran yang lain dia tidak suka. Dia lebih suka menjalani profesi sebagai petani. Dan Allah membuat hatinya itu nyaman menjalani proses itu. Itu siapa yang menetapkan itu? Itu adalah Allah. Karena kalau semua orang berpikir dengan dirinya sendiri, punya punya keinginan free will, punya kehendak sendiri, kan kita tidak ada yang ingin jadi petani karena memang yang didapatkan sedikit. Tapi ternyata di kampung-kampung itu anak-anak muda masih ada yang senang, yang berkiprah sebagai petani. Itu artinya bahwa kehidupan ini yang merancang sesungguhnya bukan kita. Yang merancang seluruh kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita misalnya ditempatkan dalam sebuah pekerjaan yang tidak kita sukai, dan kita menginginkan sesuatu selain pekerjaan yang sudah ada di depan diri kita, maka menurut Ibnu Athaillah Iskandari itu adalah orang yang bodoh. Kita ditetapkan oleh Allah sebagai petani. Lalu kemudian kita ingin jadi pengusaha. Karena ternyata kok jadi pengusaha enak ya. Nah, belum tentu dia untung sebagai pengusaha, belum tentu kita yang sebagai petani, lalu kemudian ya mencari spekulasi di dunia perdagang belum tentu bisa. Ya, belum tentu bisa. Lah itu artinya apa? Bahwa setiap profesi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua ini akan terbangun interaksi yang baik. Bayangkan kalau semua orang itu pengusaha, tidak ada petani, maka apa yang kita makan? Kalau semua orang ingin jadi pengusaha, tidak ada yang mau jadi nelayan, lalu dari mana kita makan ikan? Ya, kalau semua orang hanya ingin kerja di IT, lalu siapa yang akan membuatkan pakaian untuk kita? Jadi semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap profesi itu selagi tidak melanggar syariat itu semua adalah baik. Kita tidak boleh merendahkan satpam misalnya, merendahkan tukang jaga rel kereta api, nggak usah merendahkan, karena itu semua punya perannya masing-masing. Makanya Islam tidak melihat apa profesimu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan. Inna akrabakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Belum tentu seorang ustadz itu lebih bertakwa daripada seorang pengusaha. Belum tentu. Karena tak jarang seorang ustadz, karena dia sering ceramah di mana-mana, dia sok tahu. Sehingga dia tidak mudah dinasihati oleh orang lain. Karena setiap hari kerjaannya menasihati orang. Sampai lupa bahwa dirinya itu perlu nasihat juga. Belum tentu. Berapa banyak seperti Bahuro yang kemudian dilaknat oleh Allah. Karena dengan kealimannya itu justru dia kemudian khianat kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi ketakwaan itu bukan ukuran orang alim, profesi sebagai ustadz itu pasti baik, belum tentu. Ya. Jadi di dalam buku The Corporate Mystical Corporate itu disebutkan bahwa ternyata banyak mistikus-mistikus atau spiritualis itu muncul dari perusahaan-perusahaan. Bukan muncul dari masjid-masjid. Artinya orang itu
memiliki kedekatan dengan Allah, itu adalah orang-orang yang sepanjang hidupnya banyak menghadapi tantangan-tantangan, challenge yang luar biasa, sehingga dia merasa nggak punya kekuatan apa-apa. Pada saat dia sudah merasa powerless itu, merasa nggak mampu, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini artinya bahwa mereka mengalami, oh ternyata saya ini menganggap mampu selama ini. Namun ketika aku ditimpa oleh masalah, ditimpa oleh musibah, ternyata aku nggak mampu apa-apa. Ini artinya kekuatanku terbatas. Dan di balik setiap kekuatan yang terbatas itu ada zat yang punya kekuatan tak terbatas. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua jalani sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita kemudian terpukau, terpikat dengan profesi orang lain. Belum tentu kata itu untung, belum tentu bagi kita untung. Jalan keuntungan kita belum tentu di situ. Meskipun mereka untung di situ, tapi belum tentu ini jalan keuntungan saya. Dan belum tentu pekerjaan yang remeh itu menghasilkan yang remeh. Saya punya tetangga, dia jualan apa? Jualan pentol. Itulah bisa beli mobil. Mobilnya bagus. Ya. Nah, itu artinya jualan pentol setiap hari jualan pentol itu kan kadang-kadang disebut remeh, tapi nyatanya dia bisa. Kemudian ada orang kemarin bincang sama saya saat Hari Raya Idul Adha. Beliau ngantarkan kambing ke rumah untuk kurban. Kurban kambing untuk istri dan dia. Nah, saya tanya, apa Pak pekerjaan setiap hari? Pekerjaan saya setiap hari tukang sampah. Jadi dia dorong sampah itu. Dan gajinya setiap bulan itu 1.300.000. Loh kok bisa Pak? Lah, ya nggak ngerti. Saya sekarang sudah punya rumah. Dia dengan profesi tukang sampah. Yang istrinya jualan sayur, naik sepeda ontel setiap hari. Itulah bisa, dia itu bisa kurban. Ya, bisa kurban. Dan ini Ustaz, saya itu selalu usahakan setiap tahun kurban Ustaz. Kebetulan di sini sekarang saya kurban di tempat Ustaz itu. Berarti di tempat lain dia juga kurban di tahun-tahun sebelumnya. Loh ini gimana? Dia juga punya aset di desa. Enggak masuk akal. Ya, enggak masuk akal. Itu artinya bahwa tidak ada relate, tidak ada relevansi yang terlalu kuat antara profesi dengan kekayaan. Ya. Ini juga ada. Dia tukang bangunan. Dulu awalnya profesinya sebagai tukang becak. Setelah itu beralih jadi tukang bangunan. Sekarang dia masih tetap sebagai tukang bangunan. Ya, bangun rumahnya orang mau dipugar, dia yang mugar. Dia memiliki banyak kos-kosan. Dan salah satu kosnya itu diwakafkan ke saya. Ya, di pondok saya itu diwakafkan ke pondok saya ini. Bagaimana orang yang tukang setiap hari itu bisa dengan mudah mewakafkan dan dia punya banyak aset. Nah, itu artinya enggak ada kaitannya ini tukang tapi punya banyak aset. Ya toh? Sampai enggak perlu hutang. Nah, ini artinya apa? Allah mungkin saja dia menerima dengan peran sebagai tukang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada dia. Dimudahkan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kan anak-anak muda sekarang ini kalau tidak sesuai dengan passion itu nggak mau kerja. Dan banyak anak muda yang nggak kerasan. Kerja di perusahaan itu nggak kerasan. Ada kemarin saya pindah satu perusahaan, ya. Setelah di perusahaan ini nggak nyaman, pindah ke perusahaan yang lain. Setelah di perusahaan yang lain, beberapa bulan nggak nyaman, pindah ke tempat lain. Ya kapan selesainya pindah-pindah begini? Kenapa? Intinya karena dia tidak ridho dengan posisi dan peran yang Allah tetapkan kepadanya di hari ini. Nah, ketika kita sudah diberi peran begini sekarang, udah ridho aja dengan peran ini, jalani. Karena ini adalah bentuk khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi, semua peran-peran ini untuk apa? Ada peran sebagai satpam, ada peran tukang sampah, ada peran tukang sapu, ada peran sebagai
sebagai pedagang, sebagai ustadz, itu peran-peran saja. Untuk apa? Agar bumi ini makmur. Agar bumi ini makmur. Kenapa? Karena Allah berfirman begini, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marukum fiha. Dia menciptakan kalian dari bumi dan dia meminta kalian untuk memakmurkan bumi ini. Kalau hanya satu saja profesi, bagaimana makmur kehidupan ini? Semua profesi harus ada. Maka bekerja itu bukan untuk mendapatkan, untuk menambah kekayaan, tidak. Bekerja itu, kata guru saya, agar engkau berperan dalam roda kehidupan ini. Agar kita berperan dalam roda kehidupan ini. Jangan pernah kita merasa nggak punya peran. Meskipun kita perannya kecil, tapi walaupun kecil, kalau tidak ada ini, keseimbangan kehidupan ini akan terganggu. Ya, misalnya nggak ada paku saja, paku itu kecil. Kalau nggak ada paku, ya nggak bisa jalan tuh bangunan itu. Ya kan? Jadi ada yang kecil, tapi itu penting menurut Allah. Tapi yang kata kita nggak menganggap penting. Yang penting itu yang menghasilkan banyak uang, itu yang penting. Tetapi dari peran-peran kita ini dianggap penting. Ini penting semua. Kenapa? Karena yang merancang, yang mendesain semua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, "Qul i'malu ala makanatikum inni amil." Katakan Muhammad, i'malu ala makanatikum, bekerjalah kalian sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kedudukan kalian. Sesungguhnya aku juga bekerja. Sesungguhnya aku juga bekerja. Nah, setelah itu, baru kemudian kita sadari bahwa pencapaian-pencapaian kita ini bukan sama sekali karena usaha kita. Pencapaian-pencapaian kita itu selalu kita sebutkan ini adalah produk sosial. Produk sosial. Seperti saya tidak akan pernah bisa eksis untuk menyampaikan ceramah kalau tidak ada yang mendengarkan. Nggak ada orang di sini datang ke sini saya suruh bicara, saya nggak mungkin. Jadi saya bisa menjalani ini karena ada keterlibatan banyak orang sehingga saya bisa menyampaikan. Nah, berarti profesi-profesi dan pencapaian-pencapaian kita itu sebenarnya adalah produk sosial. Karenanya mengapa ketika kita berhasil itu harus tahadus bin ni'mah. Menyampaikan keberhasilan ini kepada orang lain dengan cara berbagi kepada sesama. Karena tanpa mereka, tanpa orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita tidak akan pernah bisa eksis. Sebagaimana Ibnu Khaldun menyampaikan, ketahuilah, kita semua ini butuh kepada semua orang. Siapapun saja. Karena kita ini diciptakan dengan alaq. Alaq itu apa? Bergantung. Manusia itu hidupnya bergantung. Ya, kalau kita tidak bergantung kepada orang, saya hidup sendiri ya nggak bisa. Saya makan dari mana? Ya toh, pakaian saya dari mana kalau saya hidup sendiri? Kita ini bergantung. Misalnya, makanan saja. Itu kata guru saya. Makanan yang hadir di hadapan kita itu sudah melibatkan berapa banyak orang. Berapa banyak orang? Dari petani, ya, dari nelayan, dari tengkulak, ya, kemudian dari alat transportasi, dari sopir yang kemudian dia datang ke sini, dari penjual kemudian datang, dan juga pemasak dan dihidangkan depan kita. Berapa banyak tenaga yang datang, ya, yang terlibat untuk datangnya makanan di hadapan kita. Nah itulah, makanya kita ini bersyukur kepada Allah. Karena Allahumma barik lana, berikan keberkahan kepada kami. Ini kenapa? Karena ini terlibat banyak orang, makanya kalau makanan itu jangan dibuang. Ya, jangan langsung dibuang. Ini bukan masalah uang yang kita keluarkan, tapi berapa tenaga yang sudah terlibat hadirnya makanan di hadapan kita itu. Ya, kadang-kadang makan sedikit dibuang. Ya. Ini bukan perkara masalah uang kita bisa beli makanan.
Ini sudah menggerakkan berapa tenaga sampainya makanan di tempat kita. Ya. Kembali lagi bahwa semua apa yang terjadi sekarang ini adalah takdir dari Allah. Ketetapan dari Allah. Dan kita haruslah berusaha merasa nyaman dengan pilihan Allah. Karena kalau kita merasa nyaman dengan pilihan Allah, Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Allah meridhoi kita, hidup kita enak. Meskipun gaji sedikit, tapi hidup kita nyaman, cukup. Itu yang penting. Ya toh? Istri disetel oleh Allah tidak banyak ngomel. Itu yang nyetel itu siapa? Ya Allah. Ini kok kita kaya tapi banyak permintaan, yang nyetel itu siapa? Ya Allah juga. Malah nggak punya apa-apa kok, ya kita ini kok aman ya. Punya apa-apa kok malah nggak aman. Ya yang nyetel itu ya bukan istri kita, yang nyetel itu ya Allah. Ya toh? Dari situ kita kenapa? Karena kita ridho. Jadi kalau ridho itu Allah nyetel kehidupan kita, dibikin cukup. Mungkin gaji kita di bawah UMR 2 juta misal. Tapi kok cukup? Dibikin cukup. Ya Allah yang ngatur semuanya. Wah, Allah Maha Pengatur. Ya, akuntan terbaik itu bukan manusia. Akuntan terbaik ya Allah. Maha menghitung sungguhnya walaupun ini 2 juta tapi efektif untuk kebutuhan rumah tangga. Maka jalani apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan menginginkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah buat kita. Kita misalnya ditempatkan oleh Allah saat ini ya dengan profesi sebagai pedagang. Oke lah, kita jalani. Apapun yang terjadi dalam perdagangan saya jalani. Karena apa yang aku tempuh ini tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Lalu kemudian kalau ada kegagalan biasa. Karena kegagalan itu menguji keimanan kita. Menguji keyakinan kita atas kebaikan Allah. Tak sedikit orang yang dulu awalnya gagal lalu kemudian dia sukses di tempat itu. Ya, karena kegagalan hanya sekedar cara menggali potensi terdalam kita sehingga mengalami aktualisasi secara optimal. Gitu. Nah ini. Jadi ada orang bahkan para ulama itu ketika ditanya apa yang kamu inginkan, yang aku inginkan adalah apa yang Allah inginkan. Suatu ketika ada seorang syekh, berduyun-duyun orang datang meminta fatwa, meminta nasihat, meminta doa kepada syekh ini. Setiap orang yang punya masalah datang ke syekh ini, insya Allah selalu terbuka jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada seorang murid bertanya kepada syekh, wahai syekh, syekh ini doa-doanya mustajabah. Dan sementara syekh sendiri dalam kondisi sakit. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh syekh? Yang saya inginkan adalah apa yang diinginkan oleh Allah. Jika Allah menginginkan saya seperti ini, ya saya inginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Siapa tahu, saya yakin dalam sakit ini ada anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada saya. Siapa tahu dari sakit ini, saya akan makin menyadari bahwa aku ini hamba. Saya ini hamba yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kalau saya merasa sebagai hamba, kan semoga saya lulus sebagai hamba Allah. Ya. Jadi kita apa? Belajar sefrekuensi dengan Allah. Belajar sekemauan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga bukan hanya kita ridho dengan keadaan kita juga ridho dengan keadaan sekeliling kita. Ada orang misalnya, kebetulan Allah menetapkan istrinya punya pendapatan yang lebih besar daripada suaminya. Ridho, ini juga ketetapan Allah. Jangan kemudian seorang istri dengan pendapatan yang besar dan suami tidak punya pendapatan, lalu kemudian dia bisa menempatkan diri sebagai leader dalam rumah tangga. Tidak, dia tetap pengikut dalam rumah tangga, sebagai makmum dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kebetulan memang Allah menetapkan dia posisinya begitu. Itu ujian. Kan kadang-kadang orang itu, istri itu kalau sudah punya pendapatan besar itu sombong di hadapan suaminya. Seolah-olah dia mencapai sesuatu ini dengan dirinya, dengan kemampuannya, sehingga merasa dia bisa hidup tanpa suami. Bisa hidup sendiri, tanpa pertolongan suami saya bisa hidup.
Ya kan begitu, itu ujian dari Allah. Kalau kemudian pencapaian istri itu menumbuhkan kesombongan, itu adalah pintu kebinasaan buat dia sebagaimana Korun. Seharusnya menumbuhkan namanya apa? Menumbuhkan perasaan tetap tawadhu di hadapan suami. Ini kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak fenomena sekarang. Kayaknya perusahaan-perusahaan itu lebih condong kepada wanita ketimbang laki-laki. Ya kan? Yaitu karena memang itulah yang dirancang oleh Yahudi. Bikinlah wanita-wanita itu keluar di rumahnya dengan profesinya masing-masing. Ya, sehingga mereka ini tidak memiliki waktu untuk mengatur, untuk mendidik anak-anaknya. Ya. Ini maka tadi itu kita bukan hanya ridho dengan posisi kita hari ini, tapi juga kita juga ridho dengan apa yang Allah perankan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena semua itu yang menetapkan adalah Allah, bukan pilihan kita. Kita ini pilihannya kan yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik. Misalnya kepada sebagai suami ingin memberikan yang terbaik kepada istri, ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anak, bahkan sudah tidak lagi memikirkan tentang keadaan diri. Tetapi inilah yang Allah tetapkan untuk kita. Ya. Maka di sini Ibnu Athaillah Al-Iskandari ingin menegaskan kita jangan berpikir sesuatu selain apa yang telah dihidangkan oleh Allah kepada kita. Karena akhirnya kita tidak bisa menikmati apa yang dihidangkan oleh Allah. Seperti orang sedang diberi makanan. Makanan sudah lezat, tapi pikirannya tertuju kepada makanan dan menu yang lain. Maka dia tidak bisa menikmati menu ini. Ya? Meskipun sebenarnya makanan ini lezat, tapi karena pikiran kita terarah kepada yang lain, akhirnya tak bisa menikmati. Kan banyak orang, selalu saya itu sampaikan, banyak orang sekarang itu mengejar nikmat, memburu nikmat, menangkap nikmat, sampai dia lupa menikmati nikmat. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu tidak ada pada nikmat. Kebahagiaan itu ada dalam menikmati nikmat. Ya toh? Kalau orang punya nikmat tapi nggak bersyukur, mengeluh, ya nggak bahagia dia. Tetapi dia dapat nikmat dari Allah, dia ridho menerima nikmat itu, lalu dengan ridho itu dia menikmati. Dengan menikmati dia bersyukur kepada Allah. Jadi syukur itu adalah hasil dari menikmati. Menikmati itu hasil dari ridho. Ridho, menerima. Kalau sudah menerima, maka menikmati. Kalau sudah menikmati, maka akan tumbuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah bersyukur, makin nikmat hidup kita ini. Makanya benar katanya apa? Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang bersyukur akan ditambahi keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Dia mendapatkan nikmat di atas nikmat. Bahkan orang bersyukur itu akan dijauhkan dari penderitaan. Karena orang bersyukur itu sudah merasa sempurna. Apa? Ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wallahu syakirun alim. Allah tidak akan menyiksa kalian selagi kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah maha bersyukur lagi maha mengetahui. Artinya apa? Orang yang bersyukur itu tidak akan pernah ditimpa oleh penderitaan. Kenapa? Karena dia sudah hidupnya merasa sempurna, menikmati. Jangan menunggu nikmat banyak untuk menikmati. Takutnya kita ini habis waktu mengumpulkan nikmat, setelah kita sudah mendapatkan semuanya mau menikmati, kita nggak bisa menikmati karena sudah tua. Ya, selera makan sudah tidak ada, sudah dikurangi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya selagi ada nikmat kita nikmati, ya toh? Kita kan begitu. Kita ini banyak nikmat tapi nggak menikmati karena masih mencari nikmat-nikmat yang lain. Setelah nikmat itu sudah dapat semua, tiba-tiba kita sudah banyak kekurangan. Selera makan sudah, nafsu makan sudah berkurang, ya, sudah banyak kolesterol, sudah ada ini macam-macam. Akhirnya nggak bisa menikmati semuanya, tersiksa lagi.
Di saat dia berjuang tersiksa, saat dia sudah punya nikmat juga tersiksa. Saya tuh punya teman saya itu pernah bercerita di daerah Mulyorejo itu ada orang yang kaya, ya. Tetapi dia tidak boleh makan apa-apa kecuali nasi jagung. Bayangkan, disuruh makan nasi jagung, nggak boleh yang lain, berbahaya. Di sisi lain banyak nikmat, tapi semua nikmat itu hanya disaksikan saja, tidak bisa dinikmati, ya. Hanya menikmati, hanya melihat tapi nggak menikmati, ya. Seperti orang ingin menikahi seseorang tapi nggak dinikahi, ya hanya lihat saja nggak menikmati, ya itu seperti itu. Jadi ini ada kita ini belajar bisa menikmati. Dari menikmati akan tumbuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur pasti ditambah oleh Allah. Pasti ditambah oleh Allah. Karena itu kuncinya. Kuncinya orang yang bersyukur pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syukur itu dari mana? Syukur itu datang ketika kita bisa menikmati. Menikmati itu datang apabila kita menerima. Apabila kita menerima ridho dengan nikmat ini, maka kita bisa menikmati. Ya, ini kita semua masih belajar. Karena kan kita ini ingin progres terus kan, ingin progres, ingin lebih bertumbuh, ya setiap hari gitu. Sebenarnya pertumbuhan yang terbaik adalah pertumbuhan rohani. Makin dekatkah diri kita dengan seluruh pencapaian ini kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah bertambah jauh dengan Allah? Karena ada orang justru dengan pencapaiannya itu malah tambah jauh dari Allah, tambah kehausan gitu hidupnya. Pingin ini lagi, haus terus. Akhirnya dia tuh, kata guru saya, seperti tikus mati di lumbung padi. Seperti tikus mati di lumbung padi. Wong makannya tikus kan padi, tapi kenapa kok dia mati di lumbung padi? Ya, itu tadi dia selalu kurang, akhirnya mati dengan perasaan kurangnya itu. Ya. Seharusnya kita ini kan orang-orang korupsi sekarang ini kan karena merasa kurang. Oh, yang korupsi itu bukan orang yang miskin, orang yang sudah kaya. Pengusaha besar yang korupsi itu kan karena merasa kurang. Kenapa merasa kurang? Karena dia tidak bersyukur. Kenapa dia tidak bersyukur? Karena dia tidak menikmati. Mengapa dia tidak menikmati? Karena dia tidak menerima nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka penting kita ini menerima. Kalau sudah menerima nanti menikmati. Karena kan selalu kita sadari kan sesungguhnya bahagia itu ada dalam menikmati. Makan misalnya. Makan itu kan kita rasakan pada saat mengunyah. Mengunyah makanan, kemudian menelan, itu kan ada kenikmatan di situ. Kalau sudah kenyang ya nggak nikmat. Malah apalagi kalau harus ke belakang itu penderitaan. Di majelis yang apa? Seperti di Masjidil Haram misalnya. Kita mau ke kamar mandi, ke toilet itu kan jauh sekali, penderitaan itu. Ya, gimana saat yang jauh itu kita mau ke toilet ya nggak bisa. Justru nikmat itu saat makan itu, menikmatinya itu. Ya sekarang ini banyak anak-anak, banyak kita bahkan itu nggak bisa menikmati makan. Sambil lihat apa YouTube, lihat ini, nggak bisa menikmati, nggak on, ya, nggak bener-bener hadir gitu loh ya, ya kan? Makan itu loh bener-bener hadir. Maka kadang anak saya itu kamu kalau makan nggak boleh nonton yang lain. Kamu harus hadir saat makan. Khusyuk itu bukan hanya saat sholat. Khusyuk saat makan pun perlu khusyuk. Karena kalau khusyuk itu nikmat. Demikian juga sholat. Sholat itu kalau khusyuk ya nikmat. Apa saja kalau khusyuk itu pasti nikmat. Kenapa? Karena dia benar-benar menikmati al-an sekarang ini. Bukan yang besok. Karena kebahagiaan itu tidak ada di besok. Kebahagiaan juga tidak ada di masa lalu. Kebahagiaan itu ada di kini. Sekarang ini kebahagiaan itu. Maka jangan pakai andaikan. Andaikan nanti saya punya rumah, andaikan saya ini. Itu kan berarti kan dia mikir kebahagiaan itu bergantung pada besok. Padahal kebahagiaan itu ada di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ada di kini yang terus berjalan ini. Ya. Maka inilah sebenarnya pesan inti yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Iskandari agar apa? Agar kita ini ridho dalam setiap keadaan. Ridho dalam setiap keadaan. Karena setiap keadaan itu adalah ketetapan Allah. Kecuali hal-hal yang melanggar syariat.
Misalnya mencuri, aku ridho dengan mencuri itu yang nggak boleh. Wong itu adalah melanggar syariat. Profesi-profesi itu yang harus kita ridho. Apa ketetapan Allah saya dipekerjakan jadi ini kita ridho. Tapi kalau melanggar syariat jangan ridho. Ya, ukurannya syariat. Kalau dengan syariat kita harus menjauhi. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita, pencerahan kepada kita. Makin hari kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.